Welcome students. Today I am going to teach you a very beautiful prose written by Lucy Maud Montgomery. Before going details about the prose, I shall have few words about the author of the prose. Lucy Maud Montgomery was Canadian author. She was famous for his writing on a series of novels beginning with Anne of Green Gables. She wrote numerous novels, plays, prose. The present story is about a sister and a brother who live on a isolated island with their father, who through a series of incidents is reunited with his long lost relatives. The story tells us the value of relationship of the bifurcated, disunified, separated family structure. The story reminds us a sense of togetherness, philiphelong, which is absolutely absent in modern so-called nuclear family. Now, I want to highlight on the summary of the prose. The narrator, her brother Cloud, and their father live in an isolated island called Big Half Moon. During the time of winter, when the harbor gets frozen, they return to the mainland. When the springs comes back, they sail to the isolated island. In the isolated island, the narrator and her brother Cloud was very unhappy because they had no opportunity or option to play with other children. On the other hand, in the mainland, they have a good opportunity or scope to mix up or to play with more and more children. That is why they are very happy in the main island. However, with the help of a boy, the narrator and her brother Cloud prepared or made a kite and flew it in the high sky. Accidentally, in a grand wind, the narrator made a hole in the kite by striking the kite with her elbow. To repair the kite in a hurry, they went to the lighthouse of the Big Half Moon, where they found a piece of letter. With the piece of letter, they mended the kite and flew it once again in the sky higher and higher. Unfortunately, the cord of the kite was torn. As a result, the kite sailed to the mainland. Esther, the aunt of the children, that means the narrator and Cloud, noticed the letter that is used for mending the kite. She was surprised to see the same letter which she had written to his brother. I mean, the brother here is the father of the narrator and Cloud. Her face turned into pale in no time. Instantly, she contacted her brother, the father of two children. In this way, with the incident of kite, the father once again is reunited with his lost relatives, I mean his brother, his sisters,
and this is the summary of the story. Now I am going to explain the prose line by line with its Bengali meaning. Let's start. Of course, there was nobody for us to play with on the big half moon. The narrator says, narrator বলেছেন যে এই বিগ হাফ মুন নামে আইল্যান্ডে দ্বীপে তাদের সাথে খেলার মতো বা মেশার মতো কেউ নেই। উই জাস্ট হ্যাড টু মেক দ্য মোস্ট অফ দিস আদার অ্যান্ড উই ডিড। এখানে লেখিকা বলেছেন যে তিনি এবং তার দাদা ক্লাউড তারা দুজনই কেবল সেই আইল্যান্ডে খেলতে পারতেন, মিশতে পারতেন যতটা তারা পারতেন। তাদের সঙ্গে আর কেউ খেলার মতো বা মেশার মতো কেউ ছিল না, তারা দুজনই কেবল খেলতে পারতেন। উই লিভ অন দ্য বিগ হাফ মুন আইল্যান্ড। ন্যারেটর বলেছেন যে তারা সেই বিগ হাফ মুন নামে দ্বীপে তারা বাস করে। উই আর ফাদার অ্যান্ড ক্লাউড অ্যান্ড আই অ্যান্ড আন্ট এস্থার অ্যান্ড মিমি অ্যান্ড ডিক। আমাদের পরিবারে যে সকল সদস্য ছিল তারা হলো আমি, আমার দাদা ক্লাউড, আমার বাবা, আমার পিসিমা এবং পিসিমার দুই সন্তান মিমি এবং ডিক। ইট ইউজ টু বি অনলি ফাদার অ্যান্ড ক্লাউড অ্যান্ড আই। এই বিগ হাফ মুন আইল্যান্ডে কেবলমাত্র আমি, আমার দাদা ক্লাউড এবং আমার বাবা, আমরা তিনজনই বাস করি বা থাকি। ইট ইজ অল অন অ্যাকাউন্ট অফ দ্য কাইট দ্যাট দেয়ার আর মোর অফ আস। একটা ঘুড়ির ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা প্লাস আমার বাবা আমাদের পুরনো আত্মীয়, হারিয়ে যাওয়া আত্মীয়দের সঙ্গে মিলিত হতে পারি, রিইউনাইটেড হতে পারি। দিস ইজ হোয়াট আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ অ্যাবাউট। এবার আমি আপনাদের এই ঘটনাগুলোই বলবো যে ঘটনার মধ্য দিয়ে আমার বাবা তার পুরনো আত্মীয়দের সঙ্গে আর একবার মিলিত হতে পেরেছিলেন। ফাদার ইজ দ্য কিপার অফ দ্য বিগ হাফ মুন লাইট হাউস। আমার বাবা, এখানে ন্যারেটর বলেছেন, লেখিকা বলেছেন, আমার বাবা লাইট হাউজের একজন রক্ষক ছিলেন। আই অ্যাম 11 years old। তখন আমার বয়স 11 বছর। ক্লাউড ইজ 12। ক্লাউডের বয়স অর্থাৎ আমার দাদার বয়স 12 বছর। ইন উইন্টার হোয়েন দ্য হারবার ইজ ফ্রোজেন ওভার উই অল মুভ ওভার টু দ্য মেন ল্যান্ড। শীতকালে যখন বন্দর ঠান্ডায় জমে যায় তখন আমরা মেইনল্যান্ড অর্থাৎ প্রধান স্থলভূমিতে ফিরে যাই। অ্যাজ সুন অ্যাজ স্প্রিং কামস ব্যাক উই সেইল টু আওয়ার ওন ডিয়ার আইল্যান্ড। যখন বসন্ত ফিরে আসে তখন আমরা আবার পুনরায় সেই নির্জন দ্বীপে ফিরে যাই। দ্য ফানি পার্ট ইউজ টু বি দ্যাট পিপুল অলওয়েজ পিটিড আস হোয়েন দ্য টাইম কেম ফর আস টু রিটার্ন। মজার বিষয়টা হলো যখন আমরা সেই নির্জন দ্বীপে ফিরে যাই তখন প্রধান স্থলভূমির লোকেরা আমাদের প্রতি করুণা দেখাতো। দে সেইড উই মাস্ট বি সো লোনসাম ওভার দেয়ার উইথ নো আদার চিলড্রেন নিয়ার আস। তারা বলতো যে আমাদের সাথে সেই নির্জন দ্বীপে কেউ নেই সঙ্গ দেওয়ার মতো, কেউ নেই খেলার মতো, আমরা সেখানে পুরো একা হয়ে থাকব, অর্থাৎ সেখানে আমরা পুরো একাকী বোধ করব। অফকোর্স ক্লাউড অ্যান্ড আই উড হ্যাভ লাইক টু হ্যাভ সামওয়ান টু প্লে উইথ আস। অবশ্য আমি এবং আমার দাদা ক্লাউড তারা সবসময় চাইতাম যে আমাদের সঙ্গে কেউ যেন খেলে, কেউ যেন আমাদের সাথে মেশে, আমাদের সাথে চলাফেরা করে, গল্প করে। ইট ইজ হার্ড টু রান পাইরেট কেভস অ্যান্ড থিংস লাইক দ্যাট উইথ অনলি টু। আমাদের দুজনের পক্ষে সেই দস্যুদের গুহার মধ্যে
দৌড়ানো, ছুটে বেড়ানো খুব কঠিন কাজ ছিল। সেই জন্য আমরা চাইতাম যে আমাদের সাথে যদি কোনো আরও বাচ্চারা সঙ্গে থাকে তাহলে আমরা খুবই আনন্দিত বোধ করব। বাট উই ইউজ টু কোয়ারেল এ গুড ডিল উইথ দ্য মেইনল্যান্ড চিলড্রেন ইন উইন্টার। অর্থাৎ যখন আমরা শীতকালে মেইনল্যান্ডে প্রধান স্থলভূমিতে থাকতাম তখন আমরা অনেক বাচ্চাদের সঙ্গে ঝগড়া করতাম। সো ইট ওয়াজ পারহ্যাপস জাস্ট অ্যাজ ওয়েল দ্যাট দেয়ার ওয়ার নান অফ দেম অন দ্য বিগ হাফ মুন। কিন্তু এই নির্জন পরিত্যক্ত দ্বীপে আমাদের সঙ্গে খেলার মতো, আমাদের সঙ্গে মেশার মতো কোনো বাচ্চা বা কোনো চিলড্রেন নেই। ক্লাউড অ্যান্ড আই নেভার কোয়ারেলড। আমার দাদা এবং আমি কখনোই ঝগড়া করতাম না। টু বি শিওর, ফাদার ডিড নট সিম টু হ্যাভ এনি রিলেশন এক্সেপ্ট আস। অর্থাৎ এটা আমরা বলতে পারি যে আমাদের ছাড়া বাবার অন্য কারো সঙ্গে, অন্য কারো আত্মীয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। দিস ইউজ টু পাজেল ক্লাউড অ্যান্ড মি। এই বিষয়টা আমাকে এবং আমার দাদা ক্লাউডকে খুবই অবাক করে দিয়েছিল। এভরিবডি অন দ্য মেইনল্যান্ড হ্যাড রিলেশন। সেই মেইনল্যান্ডের সবার মধ্যেই একটা সম্পর্ক ছিল। হোয়াই হ্যাডন্ট উই? কিন্তু আমাদের সম্পর্ক কেন ছিল না? ওয়াজ ইট বিকজ উই লিভড অন অ্যান আইল্যান্ড? তার কারণ কি আমরা সেই নির্জন দ্বীপে বাস করতাম বলেই? উই থট ইট উড বি সো জলি টু হ্যাভ অ্যান আঙ্কেল অ্যান্ড আন্ট অ্যান্ড সাম কাজিনস। আমরা ভাবতাম যে আমরা খুবই আনন্দিত বোধ করতাম, খুবই প্রফুল্ল বোধ করতাম, আমাদের খুব ভালো লাগতো যদি আমাদের সঙ্গে আমাদের পিসিমা, আমাদের আঙ্কেল এবং অন্যান্য দাদা দিদিরা থাকতো, অন্যান্য কাজিন থাকতো, তাহলে আমরা খুবই খুশি হতাম, খুবই আনন্দিত বোধ করতাম। ওয়ান্স উই আস্কড ফাদার অ্যাবাউট ইট। একদিন আমরা বিষয়টা বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, বাট হি লুকড সো সরোফুল দ্যাট উই উইশড উই হ্যাডন্ট। কিন্তু যখনই জিজ্ঞেস করলাম তখনই বাবার মুখটা খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল এবং তখন মনে হলো যে আমরা তাকে দেখে, তার বিষণ্ণতা দেখে আর কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। হি সেইড ইট ওয়াজ অল হিজ ফল্ট। তিনি বললেন যে তারই দোষ। ক্লাউড অ্যান্ড আই ডিড নট আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট হি মিন্ট। আমি এবং আমার দাদা বুঝতে পারলাম না যে আমাদের বাবা আমাকে কি বলল। নাও স্টুডেন্টস, দ্যাট ইজ দ্য এন্ড অফ দিস part, I mean unit 1. In next class I will discuss unit 2 and 3, and I hope that you understood the meaning of the story as I discussed it in Bengali. So in my next video I will discuss about unit 2 and unit 3, and if have you any problem or face any kind of problem, you can comment me in your comment section and I will answer all the question. Thank you.